textiles and garment is the important sector of Bangladesh for its economy in terms of GDP. Still, almost 50% of Bangladesh labour force depends on the agriculture, fisheries and related processing sectors. The fisheries sector provides employment to 17.8 million people, out of which women constitute 1.4 million. The shrimp industry alone employs over 1 million people in its processing factories, out of which 88.64% are women. In 2017-18, the country earned 4,30,999 Bangladeshi taka by exporting almost 68.94 thousand metric tons of fish and fishery products. As the sea fish and shrimp processing boomed over recent decades under global supply chain, substandard labour practices and labour rights violations also expanded. Bangladesh is one of the 10 important shrimp exporting country of the world under global supply chain. Under neoliberalism, global supply chain has been shaping our economy and society since 1990s. Global supply chain have concentrated global trade under multinational companies mostly. In today's world, more than 80% of product under global supply chain has been taken place, and it is being controlled mostly by the giant multinational corporations, which in turn decrease workers' right, wage and increase subcontracting, informalization of work, mostly in the country like Bangladesh in the global south. এমনও দিন গেছে রাত 2টার সময় ছুটি হয়েছে, তখন আমাকে আসার কোনো লাইন নেই। তখন ওই কষ্ট হয়েছে, একা একা কে আসবো, দেখা গেল উনি শুয়ে রয়েছি, বালিশ না কেতা না, ইট মাথায় দিয়ে আবার সকালে উঠে চলে এসে বাড়ি এসে রান্না বান্না করে আবার নিয়ে আবার কাজে গেছি। বাংলাদেশের চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কারখানা যেগুলো আছে সেগুলো মূলত বাংলাদেশের খুলনা এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। এই কারখানাগুলোতে শ্রম আইনের যে বাস্তবায়নের যদি বিষয়টা বলা হয় তাহলে বলা হবে যে বাস্তবায়নের অবস্থাটা মোটামুটি পর্যায়ে আছে। কোনোভাবেই বলা যাবে না এটা সন্তোষজনক বা কোনোভাবেই বলা যাবে না এটা খুবই অসন্তোষজনক। চিংড়ি শিল্পের শ্রমিকদের জন্য সরকার 2015 সালে সর্বশেষ নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেছিলেন। নিম্নতম মজুরি হচ্ছে এখন 4,419 টাকা, কিন্তু দীর্ঘ 6 বছরেও এখন নিম্নতম মজুরি ঘোষণা না করায় 15 সালে যেটা মজুরি ঘোষণা করা ছিল সেটা বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এটা মোটেই আর প্রতুল না। এটাকে রিভিউ করা এবং এই নিম্নতম মজুরিটাকে বৃদ্ধি করার একটা সময় চলে এসেছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সরকারের একটা ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। It leads informalization of work, contractual outsourcing and precarious working conditions in the supply chain in the country like Bangladesh. Bangladesh is one of the 12 largest countries in the world in terms of shrimp cultivation. There is a large supply chain, value chain in shrimp export. Two types of value chain. One is from front collection to harvesting. Another one is harvesting to export market. After harvesting to export market, most of the workers are women, and majority of them are working on contractual piece rate basis. Their job is not secured, and their working conditions are precarious. They do not know when their work will be ended when they enter in the factory. There are forced labor practices in the fish processing plant,
Sometimes their work ended at the middle of night or the late night. They have to leave the factory without proper safety and security at road. আমাদের অনেক ক্ষেত্রে সেফটির যে সমস্যাটা, এই সমস্যাটা হয়, অসুবিধা তো হয়। আমরা অনেক দিন মানে আমাদের যখন গন পড়ে সেই সময় আমরা কাজে যাই, একদিন যাই 2-3 দিন ওই জায়গায় কাজ করা লাগে। এই কাজের মাধ্যমে আমাদের হাত নষ্ট হয়ে যায়। হাত নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের কোনো ওষুধপত্রের কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো কিছু নেই, শুধু মানে আমাদের কাজই চালাই যায় লাগবে, ওই জায়গা থেকে করা লাগে। আর হচ্ছে হলো এই মাঝে মাঝে ঘুরেও পড়ি। আমাদের অনেক মেয়েরা এই মাঝে মোটে 3-4 দিন আগে একটা মেয়ে ঘুরে পড়েছে আর কি কাজ করতে করতে। এই ধরনের অসুবিধা আর কি হয়। Women play a crucial role throughout the fish value chain, providing labour in both commercial and artisanal fisheries. However, gender studies and approaches have shown how women are often assigned the most unstable roles or poorly paid or unpaid positions. আমি মাছের জগতে গেছি 17 বছর। যাওয়ার পরে আমি ওইখানে সুযোগ সুবিধা পাইছি, আবার পাইনি। আমরা একটু জাতি দেরি করলে আমাদের গালাগালি করে, অক্তবক্তা করে, ঢুকতে দেয় না ভিতরে। 10 জনের জায়গায় 7 জন যদি নিয়ে যায় তাহলে আমাদের বের করে দেয়, মাছে হাত দিতে দেয় না। আর এই কারেন্ট চলে গেলে এদিক ওদিকে হাত দিতে যায়, গালাগালি টালি করে। আমাদের বেতন নেই, ছুটি নাই, অসুস্থ হলে ছুটি নাই। দিন মজুরির যে কাজটা আমরা করি এর কোনো সুবিধা নাই, কাজ করলে টাকা দেয়, না করলে টাকা দেয় না। In the seafood processing industries, mostly the women workers are appointed verbally as contractual labour by the contractor or fish supplier. For much and quick benefits, employers recruit contactless informal employee, majority of them are women worker, however don't take care the health, safety and rights issues of the workers. কন্ট্রাক্টররা কাজের ক্ষেত্রে গুটি নিয়েও অসুবিধা করে। যেমন মনে করেন যে 8 টাকা করে গুটি, আধা বল মাছ হলে আমরা 4 টাকা পাবো, ওই 4 টাকা আমাদের আর দেয় না, দেয় কয় কি ডাইলে দাও, ডাইলে দিতে হয়। তারপরে মাছ কম নিয়ে গেছে, তারপরে আরও মাছ লাগবে, সেইভাবেও দেখা গেল হচ্ছে হলো ডাইলে দেয় যে এই বলের গুটি দেবো না। এইভাবে অনেক রকমের অসুবিধা আমাদের। In these factories, there are few female supervisors, managers and CEOs. The floor workers are mostly contractual workers who work in these factories about 7 to 8 months in a year, and they receive about 4,500 to 7,000 Bangladeshi taka per month without any benefits. Majority women workers don't get appointment letters, service book or ID cards. একটা শ্রমিক নিয়োগ দিতে গেলে তার নিয়োগপত্র দিতে হবে, তার পরিচয়পত্র দিতে হবে, তার সার্ভিস বুক দিতে হবে এবং সাথে সাথে তার চাকরির যে নিয়মকানুন সেটা তার ওই সার্ভিস বুকে বর্ণিত থাকবে। কিন্তু এগুলো কিছুই হচ্ছে না। এই জিনিসটা যদি হয় তাহলে কিন্তু শ্রমিকরা তাদের অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সর্বনিম্ন মজুরি বোর্ড তাদের জন্য ঘোষণা হয়েছে এবং সর্বশেষ যেটা তার 4,600 টাকা হলো সর্বনিম্ন মজুরি, কিন্তু সেটাও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তারা স্থায়ী শ্রমিক না বিদায় এবং তাদের কন্ট্রাক্ট ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়, যার জন্য তারা এই সুযোগ সুবিধাগুলো পায় না এবং এই কন্ট্রাক্ট ভিত্তিতেই সেখানে সবচেয়ে বড় অধিকার আদায়ের জন্য অন্তরায়। Permanent workers get safety gear like mask, cap, apron, gloves, gumboot, etc., and some facilities like medicine and sanitary fabrics, a place to take rest, festival bonus, etc. But the contractual workers ignored, even cannot claim their legal rights. হ্যাঁ, কাজ করতে গেলে অনেক সময় মাথা ঘুরে পড়ে যায়, জ্বর এসে যায়, ঠান্ডার ভিতর কাজ করা, বরফ নিয়েই তো আর পানি নিয়েই কাজ, কিন্তু অনেক সময় মাথা ঘুরে পড়ে যায়, জ্বর এসে যায়, মাথায় যন্ত্রণায় মাথা উঁচু করতে পারে না, তখন ওরা কোনো সুবিধা দেয় না। নিজেদের ওই ওষুধ বড়ি থাকলে ওইগুলোই খেয়ে আবার কাজ করতে হয়, তা নাহলে অ্যাবসেন্ট করে বাড়ি চলে আসতে হয়। ম্যানেজার 5 তারিখের বেতন দেওয়ার কথা বলি 15 তারিখ পর্যন্ত ওরা ঘুরাতে থাকে। তারপরও এখন বেতনটা এক মাসের বেতনটা একসাথে পাই, ওইটা নিয়েই আমরা সংসারটা চালানোর চেষ্টা করি, তবে টাইম মতো বেতনটা দেয় না। যখন আমার স্বামী মারা যায় তখন আমার খুব কষ্ট ছিল, বাচ্চা কিভাবে লেখাপড়া শিখাবো, তার ভবিষ্যৎ কি করব, তার প্রকল্প কি করব, এই নিয়ে আমি খুলনার টাউনে আসি। আসার পরে অনেক চাকরির জন্য গিয়েছি অনেক জায়গায়, কিন্তু অবলম্বন হয়নি। পরে লাস্টে মাছ কোম্পানির জগৎ বেঁচে গেছে। রোজ হিসাবে কাজ করলে আমাদের ভিতরে
260 টাকা পড়তে পারে, আর আমরা ডেইলি মাসিক হিসাবে 7,000 টাকা বেতনে চাকরি করি। In the salary system, also have inequality among men and women, permanent contractual workers. Due to long time work in a very cold environment, posture from sitting or standing for long hours, and for the job pattern. আমি এই চিংড়ি শ্রমিক ফ্যাক্টরিতে হচ্ছে এই 10 বছর নাগাদ হচ্ছে আমি চাকরি করে যাচ্ছি। 3 মাস হচ্ছে ছুটিতে আমি বর্তমান এখন আছি। আমার কিছুদিন আগে হচ্ছে ছোট একটা বেবি হয়েছে, এই কারণে হচ্ছে আমি 3 মাস যাবত ওই বাড়িতে হচ্ছে আমি রেস্টে আছি। চাকরির প্রথম থেকে শুরু করে আমি 1650 টাকায় হচ্ছে চাকরিতে ইনভলভ ছিলাম। তারপর হচ্ছে এখন সেইখানেতে বেতন হইতে হইতে এই কিছুদিন যাবত হচ্ছে 3260 টাকা পর্যন্ত চাকরিতে হচ্ছে আমি ছিলাম, নিয়োজিত ছিলাম। মাঝে মাঝে অনেক সময় হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ যে কাজগুলো সেই সাইডে হচ্ছে কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করতো, যেরকমের হচ্ছে মেশিন সাইডের ছেলেরা অ্যাক্সিডেন্ট করতো, বেল্টে কিছু ক্যাজুয়াল ছিল, ওরা হচ্ছে অনেক সময় মাছ উঠাইতে যাইয়ে হাতে অনেক সমস্যা হইতো, স্লিপ খাইয়ে ড্রেনের পাশে পড়ে হচ্ছে পায়ে আঘাত ঘটতো। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে লোকজন কম থাকার কারণে আমাদেরও ওই সময় যদি কোনো সমস্যা হইতো তখন আমাদেরও রাগমন্দ করতো, ছুটিটা দিতে চাইতো না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চিংড়ি শিল্পে ক্রমাগত বেশি করে আপনার দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে, অর্থাৎ স্থায়ী শ্রমিকের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, কিন্তু কন্ট্রাক্টর বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগের প্রবণতাটা অনেক বাড়ছে। স্থায়ী শ্রমিকের ক্ষেত্রে শ্রম আইনের বাস্তবায়ন আমরা মোটামুটি দেখতে পেলেও যেসব শ্রমিককে কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে বা ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগ করা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে শ্রম আইনের বাস্তবায়নটা মোটেই সন্তোষজনক না। এক্ষেত্রে একটা জিনিস আর একটু বলা দরকার, সেটা হচ্ছে যেসব ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিয়োগ করা হচ্ছে সেসব ঠিকাদাররা বাংলাদেশ শ্রম আইন 2006-এর বিধান মোতাবেক আপনার ডাইফের সাথে বা কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধিত না। সুতরাং এখানে একটা বড় রকমের একটা আইন বহির্ভূত কার্যক্রম চলে যাচ্ছে। Like other industries, the fish processing factories management don't also appreciate active and well-functioning trade union. The law states that, in order to set up a union, 20% of membership must be permanent workers. But the factory owner intentionally doesn't fill up minimum membership to take advantage. As a result, voiceless workers are becoming mostly victims of exploitation and forced labour. Thus, the seafish processing industries don't effectively follow the Bangladesh Labour Act. Though this sector is considered as a formal sector, but wage revision is infrequent and collective bargaining is almost absent. আমাদের যে ট্রেড ইউনিয়ন করার যে আইন হয়েছে সেটা আইএলও কনভেনশন মোতাবেক হয় নাই, না হওয়ার দরুন সে জায়গায় ট্রেড ইউনিয়ন গড়লে পরও তা বেশি দিন থাকে না। কী কারণে থাকে না সে জায়গায় আইনেই বর্ণিত আছে, কোনো প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হলে সেইখানের শ্রমিক ছাড়া আর কেউ সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কোনো স্থায়ী শ্রমিক দ্বারা কমিটি করতে যখনই যাবে, ইউনিয়ন করার জন্য যখনই অ্যাপ্লিকেশন করবে তখনই তাদের চাকরি ছাঁটাই করে দেয় এবং করে দেওয়ার পরের জন্য তারা আর ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে না। চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে যে শ্রমিকরা কাজ করেন তাদের শিল্প সম্পর্কের যদি বিষয়টাকে বলা যায় যে মালিক পক্ষের সাথে তাদের সম্পর্ক, মালিক পক্ষের সাথে তাদের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে বলবো যে এখানে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব মূলত নাই। বেশ কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন আছে যেটা নিবন্ধিত, কিন্তু সেই ট্রেড ইউনিয়নগুলো আপনার মোটামুটি অকার্যকর আছে বলেই দেখা যাচ্ছে। শিল্প সম্পর্ক বা শ্রমিকদের বিষয়দের নিয়ন্ত্রণের জন্য আরেকটি আইনগত বিধিবিধান বিদ্যমান আছে, সেটা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণকারী কমিটির অস্তিত্ব থাকতে হবে। এবং আমরা দেখি যে বিভিন্ন কোম্পানিতে অংশগ্রহণকারী কমিটির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এই কমিটিগুলোও যথাযথভাবে কাজ করছে বলে আমরা দেখি না। অংশগ্রহণকারী কমিটিগুলোকেও আরও কার্যকর যদি করা যায় তাহলে কিন্তু শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বটা আরও অর্থবহ হবে। এক্ষেত্রে আমি জোর দিতে চাই যে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলি সমূহে অংশগ্রহণকারী কমিটি আছে সেখানে যে শ্রমিকদের যে প্রতিনিধি যারা আছেন তারা শ্রমিকদের দ্বারাই নির্বাচিত হন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে
অনেক প্রতিষ্ঠানের এই যে শ্রমিকদের যারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই সব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য এখনও পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আমি নিবেদন করব ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার এবং মালিক পক্ষের প্রতি এবং শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছেন তাদের প্রতি, যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে নির্বাহী অংশগ্রহণকারী কমিটির যে শ্রমিকদের প্রতিনিধি আছেন তাদের নির্বাচনটা যাতে যথাযথভাবে এবং তড়িৎ সম্পন্ন হয় সেই ব্যাপারে সবাই পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। যদি নির্বাচনগুলো সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে শ্রমিকদের যে প্রতিনিধিত্ব, সেই প্রতিনিধিত্ব করার যে আইনগত যে কাঠামো, সেই কাঠামোটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং এই কাঠামোটাকে ঠিক রাখার জন্যে অবশ্যই যথাসময়ে নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। শ্রম অধিদপ্তর বলে সরকারের একটা সংস্থা আছে, আপনারা জানেন আর কি, এবং তার মধ্যে কলকারখানা পরিদর্শন যে কমিটি আছে, সেই কমিটি যদি সঠিকভাবে কলকারখানাগুলো পরিদর্শন করে, বায়াস না হয় আর কি, যে শিল্পে অবস্থা খারাপ তার পক্ষে ভালো ছাপাই দিল, বা শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ হচ্ছে না তারপর সেই মালিকের পক্ষে অবস্থান নিল, তারা যদি এটা সঠিকভাবে যদি করে তাহলে এটা একটা বিষয় আছে। একটা ছিল মালিক হতে হবে, যে আমি একটা ফ্যাক্টরির মালিক, আমি যদি শিল্পর যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহলে আমি লাভবান হব, রাষ্ট্র লাভবান হব, একই সঙ্গে শ্রমিক যে কাজ করছে সেও লাভবান হবে। আপনাদের শ্রম আইনে আছে লাভ্যাংশে একটা অংশ কিন্তু শ্রমিককে দেওয়া, সেটা দেওয়া হয় না। এবং শ্রমিকদেরকে যে ওই যে ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি বলেন, তার বোনাস বলেন, তাকে একটা মানুষকে তো কাজ করতে গেলে তার মানসিকভাবে তাকে তো প্রস্তুতি থাকতে হবে, যে নাহলে সে তো ওই চিংড়ি যখন ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে, সে যদি ঠিক মতন বেতন না পায়, ঠিক মতন কোনো পরিবেশ না পায়, ওর কিন্তু ওই কাজটা সে ভালো মতন করতে পারবে না। এই শ্রমিকরা যখন আন্দোলন করে তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে তাদের স্বার্থে, এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দর নামের নানান সময় হুমকি ধামকি, মামলা দেওয়া, যারা স্থানীয় যারা বেসিক ইউনিয়ন করে তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা, এবং এক সময় দেখা যাচ্ছে যে ওরা লেআফ পর্যন্ত ফ্যাক্টরি করে দেয় আর কি, কোনো করতে পারছে না, শেষ পর্যন্ত লেআফ করে দিল আর কি, যেটা শ্রম আইনের কোনো তোয়াক্কা না করে ও লেআফ ঘোষণা করে দিল, শ্রম আইনের তোয়াক্কা না করে ও ফ্যাক্টরি বন্ধ কর, ফাইনালি যদি না পারে, শ্রম আইনে তোয়াক্কা না করে শ্রমিককে নোটিশ না দিয়ে ওকে চাকরিচ্যুত করে দিল আর কি। এবং স্পেসিফিক এই যে চিংড়ি শিল্পের কথা বলছি, এদের তো কোনো ধরনের কোনো ছিল না, ওদের আইডি কার্ড ছিল না, নিয়োগপত্র ছিল না, ওদের কোনো কিছু ছিল না। পরে ওটা ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিক, ওখানে যারা স্থানীয় শ্রমিক, তাদের আন্দোলনের ফলে কিছু কারখানায় এটা পড়েছে। সবচেয়ে যেটা হলো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সেটা হলো বাংলাদেশ শ্রম আইন 2006 সম্পর্কে নারী শ্রমিক বলেন টোটাল শ্রমিকদের কোনো আইডিয়া নেই আমি বলবো। হ্যাঁ, তো এই সম্পর্কে তারা অজ্ঞাত, তাদের অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের খুব দরকার। অধিকার কখনো কেউ কাউকে এমনি দেয় না। আমি একজন মৎস্য শ্রমিকই ছিলাম, নারী শ্রমিক, দীর্ঘদিন কাজ করেছি আমি ওই সেক্টরে এবং ওখানে কাজ করাকালীন আমি 8টা ইউনিয়নের লিড দিয়েছি। আমার লিডিংয়ে 8টা ইউনিয়ন হয়েছিল, এবং তারা যখন তাদের যে চার্টার অফ ডিমান্ড যে পেশ করলো, তখনই যে তাদেরকে যে ইসি কমিটি থেকে তাদেরকে বাদ দেওয়া হলো, তাদের প্রত্যাহার করে দেওয়া হলো, বের করে দেওয়া হলো, এবং তারপরে ট্রেড ইউনিয়ন এই সেক্টরে আর নেই বললেই চলে। 9 সাল, 11 সাল, 12 সাল এর মধ্যে আমরা কিছু ইউনিয়ন করছিলাম, প্রায় 14টা ইউনিয়ন করছিলাম। সেগুলো খাতায় আছে, কিন্তু তার কার্যকারিতা নাই। তারা একেবারে মালিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর কারণ একটাই, যে তাদের চাকরি অফ করে দেয়, যার ফলে তারা সেই ইউনিয়ন করতে পারে না। এক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ এবং কিছু এনজিও, বিশেষ করে কর্মজীবী নারী এবং বিলস, এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে যাতে শ্রমিকরা সংগঠিত হতে পারে।
During the COVID-19 pandemic period, most of the contractual women workers did not get salary. As a result, their life became more crude without social security. In the way the workers became more poor, some become victim of domestic violence for poverty, lost their social dignity. এই যে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের নামে মামলা দেয়, মালিক পক্ষ যাই ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দর বিরুদ্ধে মামলা দেয়, তাদেরকে নানানভাবে ভয়ভীতি হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করে এবং পুলিশও স্থানীয়ভাবে যারা এমনকি স্থানীয় যারা জনপ্রতিনিধি আছে তারা যদি মানে শ্রমিক বান্ধব না হয় তাদেরকেও আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। ফলে এই প্রতিবন্ধকতাগুলো তো আমাদেরকে ফেস করতে হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে একথা স্বীকার করতেই হবে, সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে নারী পুরুষের যেই সমতার কথা বলা আছে সেই সমতা এখনও আমরা অর্জন করতে পারিনি। পুরুষ এবং নারী এখনও ভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখা হচ্ছে। নারী একজন কর্মজীবী, নারী একজন শ্রমিক, নারী একজন মা, নারী একজন বধূ। এ প্রত্যেকেরই একটি আলাদা আলাদা চরিত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা সবসময়ই একটি ভোগের বস্তু। নারীরা বিশেষ কোনো অবস্থানে থাকবার পরেও তারা নারী, আর সে কারণেই সকল নারী কর্মজীবী নারী এই স্লোগানে উচ্চারিত করেই আমরা 1991 সালে যাত্রা শুরু করেছিলাম কর্মজীবী নারী নামক সংগঠনটি। আজকে হাজারো নয় লাখো লাখো নারীরা কর্মজীবী নারীর পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সচেতন হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে। সেই রকমই একটি জায়গায় আজকে আমরা যদি বলি যে চিংড়ি চাষ যারা করছে, যেই শ্রমিকরা আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশে খাদ্যের সাথে পুষ্টিকে যোগ করছে, সেই পুষ্টির একটি হচ্ছে মাছ। আর সেই চিংড়ি মাছ যেটা বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে, এই চিংড়ি মাছ যারা এই চিংড়িকে একটা প্রস্তুতিকরণ করে প্রস্তুত প্রণালীর মধ্য দিয়ে বিদেশে নিয়ে যাবার জন্য, রপ্তানি করবার জন্য যে ব্যবস্থা, সেখানে যেয়ে দেখি নারী শ্রমিকদের তাদের 12 ঘন্টা 8 ঘন্টা ছুটি, তাদের নৈমিত্তিক ছুটি, তাদের 8 ঘন্টা কাজ, তাদের বিশ্রাম, তাদের বিনোদন আইএলও ঘোষিত, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ঘোষিত যে সমস্ত আইন রয়েছে, নীতি রয়েছে, তার সব কিছুরই তোয়াক্কা না করে চলছে নিপীড়ন, চলছে তাদের শ্রম চুরি করা অবস্থায়, তাদেরকে মূল্য তাদের কম দেওয়ার অবস্থায় কিভাবে শোষণ করা যায় সেই প্রক্রিয়া। In order to ensure social justice and decent work for the SPI workers, as well as rising the voice of women workers for a dignified working environment, Karmojibi Nari started a project jointly with DGB Bildungswerk. The project directly works with women workers from Bagarat district under Kulna division in the fish processing industries. The project promotes and strengthens women and young workers' capacity and leadership in seafood processing industries. Karmojibi Nari works with the women workers working in the factories of Bagarat district under Kulna division. The major activities are interaction with women workers and group formation with the women workers, capacity building meeting and training for women workers, leadership training for women workers, research and documenting case stories to learn the current status and lesson learning, gender sensitization and awareness meetings with male workers, contact with relevant stakeholders to involve and engage them in favour of workers. After the implantation of the project activities like mobilisation, training and capacity building, the workers have understood their rights. Already a number of women workers emerged as potential leaders within the groups. The leaders started to protest individually and collectively against discrimination in the factories. The leaders also started to protest collectively against any gender-based violence, GBV issues, and they are mitigating family-related problems of the co-workers and other community women.
They are now aware about the usefulness to form and join in the unions. They have understood that their collective voice builds power. এই কাজে আগে কোনো সুবিধা ছিল না, কিন্তু এখন সুবিধা নিজেদেরই করে নিতে হয়েছে। কর্মজীবী নারীর ট্রেনিং করে আমি অনেক কিছু শিখেছি। অনেক কিছু শেখার পরে আন্দোলন শুরু করি মেয়েদের নিয়ে। ছেলেরা আমাদের পাশে আসে না, তাই ওদের বেতনও বেশি, ওদের সুযোগ সুবিধাও বেশি। তাই আমাদের কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না, আমি জানতাম না যে আমাদের কোনো সুযোগ সুবিধা আছে। কিন্তু কর্মজীবী নারীর প্রকল্পে আমি যখন ট্রেনিং করে আমি অনেক কিছু জানতে পারি। অনেক কিছু জানার পরে আমি আমাদের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি। কথা বলার পরে ওরা আমার সাথে সহযোগিতা করার পর ওরা আমার কথায় ওরাও কথা বলার পর আমরা আন্দোলন করার পর আমাদের বেতনটা এখন ঠিক মতো দেয়, কিন্তু আমাদের কোনো সুযোগ সুবিধা, ছুটি, ট্রিটমেন্ট খরচ, যাতায়াত খরচ এরকম কোনো সুবিধা তারা আমাদের এখনো দেয়নি। কর্মজীবী নারী প্রশাসন থেকে আমি জানতে পারলাম যে একটা মহিলার কি কি অধিকার করা যায় সেসব জানতে পারলাম। ন্যায্য বিচার কীভাবে পাওয়া যায় সেটা জানতে পারলাম। তারপরে বাল্যবিবাহ জানতে পারলাম, নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে এটা জানতে পারলাম। তারপরে এই যে ন্যায্য যে অধিকারটা আদায় করব যে ওই আইনের আশ্রয় থেকে, সেটা জানতে পারলাম। এসব তো আগে জানা ছিল না। কাজ করতে যেয়ে আমি আসলে বাংলাদেশের যে সি ফুড প্রসেসিং প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমি আসলে দুই ধরনের কর্মী বা শ্রমিক আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেইখানে প্রথমজন হচ্ছে গিয়ে মালিকের পক্ষ থেকে কিছু লোক আছে যারা মালিকের নিয়োগকৃত, এবং বাকি যে শ্রমিক আছে তারা সবাই কন্ট্রাক্টর বা তৃতীয় পক্ষের আন্ডারে কর্মরত। স্থায়ী শ্রমিক যারা আসলে বলেন যে তারা ওই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী শ্রমিক, কিন্তু শুধু তারা মান্থলি মাস শেষে একটা নির্দিষ্ট বেতন পাচ্ছে, কিন্তু তাদের আসলে মূল যে শ্রমিক হিসাবে একটা নিয়োগপত্র থাকা দরকার সেটা আসলে তাদের দেওয়া হয় না। যেহেতু নিয়োগপত্র নাই, সেহেতু শ্রম আইন থেকে শ্রম অধিকার যে বিষয়গুলো আছে, যেমন আপনার সাপ্তাহিক ছুটি, তারপরে মাতৃত্বকালীন সুবিধা, চিকিৎসা ভাতা, বিশ্রামের সুবিধা বা এই ধরনের কোনো সুবিধাই আসলে তাদের কখনোই দেওয়া হয় না। স্থায়ী যে শ্রমিকগুলা তারা আসলে কখনো প্রতিবাদও করতে পারে না। এমনকি সাপ্তাহিক যে ছুটিটা এটা যখন দেয় না, তাদের মাসিক 2 দিন ছুটি দেওয়া হয়, যে 2 দিন তাও আপনার প্রতিষ্ঠান যেদিন দিতে রাজি হয় বা যেদিন দিতে চাচ্ছে শুধু সেই দিনই দিতে পারে। এছাড়া এই স্থায়ী শ্রমিকগুলা কখনোই ছুটি নিতে পারে না। আর অস্থায়ী শ্রমিক যারা আসলে ডে বেসিসে কাজ করে তাদের আসলে দুঃখের কোনো সীমাই নাই, কারণ তাদের কোনো ধরনের অধিকারই এখানে দেওয়াই হয় না। কারণ তারা যখন কাজ পাচ্ছে তখন তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে, যখন কাজ পাচ্ছে না তখন বেতন দেওয়া হচ্ছে না। তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি 2-3 কিলোমিটার, এমনকি 5 কিলোমিটার বা 10 কিলোমিটার দূর থেকে তারা প্রতিষ্ঠানে কাজে আসছে, কিন্তু তাদের হয়তো এসে দেখলো যে কাজ নাই, তখন তাদের আবার ফিরে যেতে হচ্ছে। তা আমি ওই জায়গায় চাকরি করি, আমার কোনো সময় ওই জায়গায় কোনো কিছু হয় না, মানে কোনো বেতন করি কিছু ঠিক মতন পাওয়া যায় না। মাসিক বেতন মাসিক যদি করা হয় তাই এই মাসে তো ওই মাসে দিই। আর তারপরে যদি কেউ কাছে সুপারভাইজারের কাছে টেসে বলিছে, তারা জাড়ি জুড়ি দেয়, রাগজাগ করে, তারপরেও কোনো সময় কিছু বলে না। এবার লোকাল করলে তাহলে ড্রামে দেয় 20 টাকা 30 টাকা, আর ক্যারেটে দেয় 20 টাকা, এই দেওয়ার পরে এই মজুরি আমরা কাটি। তারপরে রাত কোন সময় 3টের সময়, বেলা 3টের সময় জাতি বলে রাত 12টা 1টায় সেই সময় ছাড়ে দেওয়ার পরে সময় আমরা কোনো সময় যানবাহনের কোনো গাড়ি ঘোড়া পাই না। তা আমরা যদি কোনো জায়গায় রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করি তা আমাকে সেটা দেখার এমন কোনো মানুষ নাই। এরকম করে যদি আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় দেখি, আমরা দেখব সেখানে বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্যগুলো মোকাবেলা করবার জন্যই আমরা মনে করি আমাদের সংগঠিত হওয়া খুবই জরুরি, আমাদেরকে এগিয়ে আসা খুবই জরুরি। আর সেই জন্য অবশ্যই আমি মনে করি বাংলাদেশের নারীদের দুরবস্থা মোকাবেলা করবার জন্যে আজকে শুধু নারীদের সচেতন হলে চলবে না, নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরকে সচেতন করবার সময় এসে গেছে। নারীর পাশে যখন পুরুষ দাঁড়াবে তখনই একটি মানবিক সমাজ গড়ে উঠবে। নারীর পাশে একটা পুরুষ যখন দাঁড়াবে তখনই সমাজে অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়ন কমে যেতে থাকবে। তা না হলে দেখা যাবে নারী পরিবারে শোষিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, কারখানায় নির্যাতিত হচ্ছে, অফিসে নির্যাতিত হচ্ছে,
চলন্ত বাসে নির্যাতিত হচ্ছে, সমস্ত জায়গায় নারীদের জন্য একটা শঙ্কার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে আছে। তাই আসুন আজকে আমরা বলি যে এই সংকট মোকাবেলা করবার জন্যে যত বেশি সংগঠিত হওয়া যাবে, যত বেশি আমরা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবো, যত বেশি আমরা একই ছাতার তলায় সবাই সমবেত হতে পারবো, তখনই আমরা যে সমস্ত বিদ্যমান সংকট আছে সেই সংকটগুলো মোকাবেলা করতে পারবো। আর যারা আইন প্রণেতা, যারা আইন পর্যালোচনা করা এবং আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাজ করছেন, তাদের প্রতি কথা থাকবে আইন এবং বাস্তবায়ন এই দুটোর মধ্যে যে ফারাক, এই ফারাককে কিভাবে আমরা কাটাতে পারি, এই ফারাকটাকে কিভাবে আমরা কমিয়ে আনতে পারি, সেই জন্যে সবারই একই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা দরকার। এই একই দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমরা না গড়ে তুলতে পারি, এই সংকট মোকাবেলা করা যাবে না। এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতে চাই, আজকে মালিক শ্রমিক এই সম্পর্কে উন্নয়নের প্রশ্নে একই ধারায় কাজ করবার কথা, কিন্তু সে মালিক যদি শ্রমিককে শোষণ করতে চায়, মালিক যদি শ্রমকে শোষণ করে নিয়ে লাভ করতে চায়, তাহলে কিন্তু এখানে কখনোই ঐক্যমত্য তৈরি করা সম্ভব না। ফলে শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা তাকে ছেড়ে দিতে হবে, শ্রমিকের ন্যায্য চাওয়া সেটাকে মেনে নিতে হবে। একদিকে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং অন্যদিকে লাগাতারভাবে যে আইন রয়েছে সে আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাটাই হবে আজকের সবচেয়ে বড় কাজ। As the Bangladeshi coastal and marine fish, shrimp and other products are the source of the enriched proteins supplied to the dinner and restaurant tables of the United States, Europe and other rich countries, so it is the responsibility of the buyers, government and related actors to create pressure to the suppliers and factory management for ensuring the decent work and social justice to the workers, which will prominently impact to the seafood processing industry. There should have binding legal framework for multinational corporations, MNC in global supply chain. The contractual piece rate work must be stopped. There should have decent working condition in the supply chain with rights, security and dignity.